Hi friends, welcome to Subbu Reasoning Lectures. Today we are discussing number series concept. This concept is very useful for bank PO students and ISET related students. So the weightage of this chapter is 5 questions in bank PO and 15 questions in ISET exams. So finally, one of the most important chapter in reasoning for bank PO and ISET related students. Sir, what is meant by number series, sir? Number series means a series of numbers are given, we can find out the next number. Or a series of numbers are given, we can find out the missing number. So just example, suppose 2, 3, 5, 7 dash. So we can find out the next number. If suppose 1, 4, 9 dash 25, we can find out the missing number. So mainly two concepts. So one is we can find out the next number or we can find out the missing number. And third model is we can find out the wrong number. So this is a little bit tough question, but first we observe these two models. So one is we can find out the next number or we can find out the missing number. Okay. In number series, mainly classified into 5 types. The first one is difference concept. Observe the first slide. First one is difference concept. So simply difference means first you can find out the difference between the numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ మీకు లాజిక్ అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ లాజిక్ కానీ అర్థం కాకపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ప్రొడక్ట్ సిరీస్. సో ప్రొడక్ట్ సిరీస్ మీన్స్ సెకండ్ మోడల్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ సిరీస్. Product series means based on multiples. So simply tables 1 to 20 tables. So our given problem is not based on product series. And next model name is squares and cube series. Simply you should learn ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా 1 to 30 స్క్వేర్స్ అలాగే 1 to 20 క్యూబ్స్ పర్ఫెక్ట్గా బైహార్ట్ చేయాలి, లేకపోతే నేర్చుకోవాల్సిందే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్. Every student compulsory must learn up to 100, that means below 100 prime numbers. Next model name is combinational series. So simply we have 5 types. The first one is a difference, second one is product, third one is squares and cube series, fourth one is prime number series, and fifth one is combinational series. Every problem is based on either difference concept or product concept or squares or cubes concept or prime number series concept or combinational concept. So you remember that just these 5 models. Okay, first you must learn first 30 squares, next 20 cubes, next below 100 prime numbers. Okay, first observe the 30 squares. So note down, 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, next 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100. So first day మీరు మినిమం ఒక 10 స్క్వేర్స్ వరకు నేర్చుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ డే ఫ్రమ్ 11 to 20 స్క్వేర్స్. సో 11 స్క్వేర్ ఈస్ 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, next 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400. Second day up to 20 squares and third day from 21 to 30 squares. So మీరు డైలీ 10 స్క్వేర్స్గా నేర్చుకున్నట్లయితే సో విత్ ఇన్ 3 days కంపల్సరీగా 30 స్క్వేర్స్ బైహార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. సో అలాగే 21 స్క్వేర్ 441, 22 స్క్వేర్ 484, 23 స్క్వేర్ 529, 24 స్క్వేర్ 576, 25 స్క్వేర్ 625, 26 స్క్వేర్ 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841, finally 30 square is 900.
So please note down from 1 to 30 squares. And then cubes. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మినిమం 20 క్యూబ్స్ బై హ్యాడ్ చేయాలి, కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. సో మీరు స్క్వేర్స్ డైలీ ఒక 10 స్క్వేర్స్ నేర్చుకోండి, అలాగే క్యూబ్స్ అయినట్లయితే డైలీ ఒక 5 క్యూబ్స్ నేర్చుకోండి. సో విత్ ఇన్ 1 వీక్ స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ కంపల్సరీగా బై హ్యాడ్ అయిపోతాయి. సో అబ్జర్వ్ ది క్యూబ్స్ 1 minute. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125. It's the first day. And next day 6 cube is 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000. And then 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube 2197, 14 cube 2744, 15 cube 3375, 16 cube 4096, 17 cube 4913, 18 cube 5832, 19 cube 6859, 20 cube 8000. సో నేను కూడా 7 డేస్లో నేర్చుకున్నాను. సో మీరు కూడా 1 to 30 స్క్వేర్స్ జస్ట్ 3 days, 1 to 20 క్యూబ్స్ ఒక 4 days. 7 డేస్లో మీకు స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ బై హ్యాడ్ అయిపోతాయి. సో డైలీ ఒక 10 minutes ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అలవాటు అయిపోతాయి. అండ్ దెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో అసలు ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? సో ప్రైమ్ నెంబర్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ అదర్ నెంబర్. It's not divisible by any other number. That means it's divisible by 1 and itself. సో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే దానికి మల్టిపుల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. నేను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాశాను. బిలో 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎవరెవరు సార్ అంటే 2, 3, 5 and 7. సో అబ్జర్వ్ ది ఫస్ట్ లైన్. సో 2, 3, 5 and 7. సార్ నేను మిస్సింగ్ చేసే నెంబర్స్ ఏంటి బిలో 10లో? 1, 4, 6, 8, 9, 10. సో 1 to 10లో నేను మిస్ చేసిన నెంబర్స్ ఏంటి సార్ అంటే 1, 4, 6, 8, 9, 10. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రైమ్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 అనేటువంటిది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. అలాగే కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుందా సార్ అంటే అది కూడా కాదు. సో 1 ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్. అసలు కాంపోజిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాని వాటిని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో 2కి ఏమైనా మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయా? లేవు. 3కి లేవు. 4 ఇస్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2. 2 2s are 4. ఓకే, 5కి ఏమైనా మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయా సార్? లేవు, కాబట్టి అది ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది. నెక్స్ట్ 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, కాబట్టి దానికి మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిపుల్స్ ఉన్న వాటిని నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తాము. అలాగే 7 is the prime number, 8 not a prime number, 9 not a prime number, 10 also not a prime number. సో అలా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బిలో 10, 2, 3, 5, 7 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ బిలో 20, 11, 13, 17 and 19. సో మిస్సింగ్ నెంబర్స్ 12, 14, 15, 16, 18, 20. సో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో 12, 14, 15, 16, 18 and 20. సో వీటికి మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎవరు సార్ అంటే ఇన్ బిలో 20, 11, 13, 17 and 19. నెక్స్ట్ 23 and 29 ఇన్ బిలో 30. నెక్స్ట్ 31 and 37. నెక్స్ట్ 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. 71, 73 and 79. నెక్స్ట్ 83, 89 అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 97. సో బిలో 100 ప్రైమ్ నెంబర్స్ టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ 25 కూడా జస్ట్ మీరు ఒక 20 minutes కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే గుర్తుండిపోతాయి. అంటే ఈ నెంబర్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ చేసే ముందల మీరు కంపల్సరీగా బై హ్యాడ్ చేయాల్సింది ఆర్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఒక 30 స్క్వేర్స్, 20 క్యూబ్స్, బిలో 100 ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి? వరుసగా నెంబర్స్ ఇస్తాడు, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లేదా వరుసగా నెంబర్స్ ఉంటాయి, మధ్యలో ఒక నెంబర్ మిస్ చేస్తాడు, ఆ నెంబర్ ఏదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఒక 4 or 5 మోడల్స్ మనం చూద్దాం స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ మీద. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఫస్ట్ మోడల్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. 144, 196, 256, 324, 400 and 484,
డాష్. మీరు స్క్వేర్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉన్నట్లయితే ఈ నెంబర్స్ చూడగానే స్క్వేర్స్ అనే థాట్ వచ్చేస్తుంది. సార్ 144 అంటే ఏ స్క్వేర్ అది? 144 12 స్క్వేర్. 196 అంటే 14 స్క్వేర్. 256 సార్ 16 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 324 ఎంతమ్మా? 18 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 20 స్క్వేర్. 484 అంటే 22 స్క్వేర్. సో మనకి 12 నుంచి 22 స్క్వేర్ వరకు ఇచ్చేసాడు. ఈ 12, 14, 16, 18, 20, 22 ఎవరు? ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 22 తర్వాత వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి? 24 స్క్వేర్. 24 స్క్వేర్ ఎంత? 576. ఆ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో స్క్వేర్స్గా నేర్చుకొని ఉన్నట్లయితే within 5 seconds definitely you can solve it. Okay, observe the next problem. 27, 125, 343, 729 dash. ఇవి స్క్వేర్సా క్యూబ్సా? స్క్వేర్ క్యూబ్స్. సో 27 అంటే ఏ క్యూబ్ అమ్మ ఇది? 3 క్యూబ్. నెక్స్ట్ 125 అంటే 5 క్యూబ్. నెక్స్ట్ 343 అంటే 7 క్యూబ్. 729 అంటే 9 క్యూబ్. ఒకసారి మీరు ప్రాబ్లం కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 3 క్యూబ్, 5 క్యూబ్, 7 క్యూబ్, 9 క్యూబ్. 3, 5, 7, 9 ఎవరు వీళ్ళు? ఆడ్ నెంబర్సా ప్రైమ్ నెంబర్సా? ఆడ్ నెంబర్స్. If suppose 3, 5, 7, 11 is given, if suppose 9 is replaced by 11 cube, so sequence based on prime numbers. But given series is based on odd numbers. So after 9, which one is odd number? 11 cube. 11 cube is how much? 1331. So which option? Option D is the correct answer. So previous problem is based on squares. This problem is based on cubes. Okay, observe the next problem. 4, 9, 25, 49, 121 dash. Squares or cubes? Squares. 4 means 2 square. 9 sir 3 square. Next 5 square. 49 means 7 square. 121 means 11 square. Observe the numbers. 2 square, 3 square, 5 square, 7 square, 11 square. 2, 3, 5, 7, 11 in which series? Prime number series. సో మీరు గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. సో 2, 3, 5, 7, 11 సీక్వెన్స్ కనిపించినట్లయితే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే థాట్ వచ్చేసాయి. సో 11 తర్వాత ఎవరు సార్ ప్రైమ్ నెంబర్? 13. 13 స్క్వేర్ హౌ మచ్ సార్? 169. ఏ ఆప్షన్లో ఉందమ్మా? సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 8, 27, 125, 343 dash 217, 2197. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందాక చెప్పాను మీకు మిస్సింగ్ నెంబర్ అని. సో ఈ ప్రాబ్లం మిస్సింగ్ నెంబర్ అనమాట. సో 8, 27, 125, 343 dash. సో 8 means 2 cube. This one is 3 cube, 5 cube, 7 cube. సో మీరు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2, 3, 5, 7 గివెన్. సో దిస్ ప్రాబ్లం ఆల్సో 2, 3, 5, 7. సో 2, 3, 5, 7 మీన్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్. సో ఆఫ్టర్ 7 which one is the prime number? 11 cube. 11 cube is how much? 121? No, 1331. So after 11 prime number is 13 cube. 13 cube is 2197 already given. So but your answer is 1331. So this one is option C. Okay, next. 1, 4, 27, 16, 125, 36, 343. So in squares and cubes, one of the good question. So 1, 4, 27, 16, 125, 36, 343. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సమ్ ఆర్ స్క్వేర్స్, సమ్ ఆర్ క్యూబ్స్. సో నేను లాస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను. 343 స్క్వేర్ ఆర్ క్యూబ్? క్యూబ్ సార్. 7 క్యూబ్. దిస్ వన్ సార్ 36 మీన్స్ 6 స్క్వేర్. 125 means 5 cube. 16 means 4 square. 27 3 cube. This one sir 2 square. 1 sir మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 7 cube, 6 square, 5 cube, 4 square, 3 cube, 2 square, and immediately next one is 1 cube. So alternately one time cube, one time square is given. So 7 cube తర్వాత మనం ఏం తీసుకోవాలి?
8 స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. 8 స్క్వేర్ ఆన్సర్ ఎంత? 64 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 64 ఏ ఆప్షన్లో ఉంది మన దగ్గర? ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, స్క్వేర్స్ అండ్ కీప్స్ మీద ఇలాగే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు స్క్వేర్స్, కీప్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉన్నట్లయితే ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 1 మినిట్లో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్. సో difference series. Difference series means we can find out the next number by using given differences. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో నెంబర్కి మధ్య కానీ డిఫరెన్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి లాజిక్ అర్థమైపోతుంది. మనకు అర్థం కాలేదు అంటే ఆ ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ సిరీస్ మీద లేదని, అంటే సింపుల్గా నెక్స్ట్ మోడల్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ ప్రొసీజర్ నేను చెప్తాను, జస్ట్ మీరు డిఫరెన్స్ సిరీస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయనేది ఈ 2 మినిట్స్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను దీస్ ఆర్ 2 టైప్స్ అని చెప్పాను. సో డిఫరెన్స్ సిరీస్ ఆర్ 2 టైప్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ సిరీస్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ సిరీస్ విత్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్స్. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే, వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వర్డ్, నేను ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అనేది హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఈ సెకండ్ లైన్లో ఇంక్రీజింగ్, డిక్రీజింగ్ హైలైట్ చేస్తున్నాను. సో డిఫరెన్స్ సిరీస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాను. వన్ ఈజ్ నెంబర్ సిరీస్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ సిరీస్ విత్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కానీ చూసినట్లయితే సో చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 11, 22, 34, 47, 61, 76 డాష్. సింపుల్గా మనం హెడ్డింగ్ డిఫరెన్స్ సిరీస్ అని పెట్టాం కాబట్టి సింపుల్గా మనం నెంబర్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అర్థమైపోతుంది. 11కి 22కి గ్యాప్ ఎంత వస్తుంది? 11 సార్. 22కి 34కి 12, 34కి 47కి 13, 47కి 61కి 14, నెక్స్ట్ 15. అలా డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి అంటే మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ బాగా వచ్చి ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఎంత యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది? 15 తర్వాత 16 యాడ్ చేయాలి. 76 + 16 ఎంత? సో 76 + 16 92 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 92 ఏ ఆప్షన్లో ఉందన్న? సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో డిఫరెన్స్ సిరీస్ అంటే మనం సింపుల్గా డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే ఐడియా వస్తుంది అనేది గుర్తుండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 11, 22, 35, 52, 71, 94 డాష్. Simply you calculate difference first. So in between 11 and 22 gap is 11. Next 22 and 35 13. Next gap 17, not 15. Next gap 19. Next gap 23. Observe the differences. 11, 13, 17, 19, 23. ఎవరిల్లు? ప్రైమ్ నెంబర్స్. మనం ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ నేర్చుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్తాం కాబట్టి వీటిని చూడగానే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే థాట్ వచ్చేస్తుంది. 23 తర్వాత ఎవరు ప్రైమ్ నెంబర్? 29. ఆ 29 94కి యాడ్ చేయాలా, సపరేట్ చేయాలా? నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. 94 + 29 ఎంత? సో 123 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. 94 + 29 is equal to 123. Okay, observe the next problem. 16, 23, 28, 38, 49, 62. So one of the very good question in difference series, number of times repeated in exams. So by practice, compulsory you can solve it. First you calculate differences. 7 sir. 16 and 23 gap is 7. Next, in between 23 and 28 gap is 5. In between 28 and 38 gap answer 10. Next, 38 and 14 in gap 11. Next gap is 13. Sir, 7, 5, 10, 11, 13 sir. No idea sir. So one of the good question అని ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో బై ప్రాక్టీస్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు ఎగ్జామ్లో, బట్ ఈ మోడల్స్ సపరేట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇక్కడ డిజిట్స్ని యాడ్ చేయటం వలన డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి అంటే ఎలా సార్? 16 అనే నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే 1 + 6 = 7 తీసుకున్నాడు. 1 + 6 ఎంత వస్తుంది? 7. ఆ 7 16కి యాడ్ చేస్తే 23 అవుతుంది. అలాగే 23లో 2 + 3 = 5. ఆ 5ని 23కి యాడ్ చేశాడు. యాడ్ చేసి ఎంత వచ్చింది? 28 వచ్చింది. 28 అంటే 2 + 8 = 10 ఆ నెంబర్కి యాడ్ చేయాలి. 28కి 10 యాడ్ చేసినట్లయితే 38 వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ 38 అంటే 3 + 8 49 4 + 9. నెక్స్ట్ మనం ఎంత యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది? 62కి ఎంత యాడ్ చేయాలి? 6 + 2 8 యాడ్ చేయాలి. 62కి 8 యాడ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 70 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 17 సెకండ్ ఆప్షన్. సో గుడ్ క్వశ్చన్, కంపల్సరీగా రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 45, 75, 135, 165, 225-315. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డిఫరెన్స్ సిరీస్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది నెంబర్స్. సో 45, 75 గ్యాప్ ఈజ్ 30. నెక్స్ట్ 75, 135 గ్యాప్ 60. 135, 165 గ్యాప్ 30. అర్థమైపోయి ఉండాలి అందరికి. 165, 225 గ్యాప్ 60. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? 1 టైం 30 ఇస్తున్నాడు, 1 టైం 60 ఇస్తున్నాడు. అంటే మనం నెక్స్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి? 30 గ్యాప్ తీసుకోవాలి. 225కి 30 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 255 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 255 ఆప్షన్స్లో ఉందా? ఓకే, రైట్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. మన ఆన్సర్ రైటా కాదా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు చూడండి, 315 అని. ఇప్పుడు ఈ 255కి మనం ఆల్రెడీ 30 యాడ్ చేస్తే 255 వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం ఎంత యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది? 60. 255కి 60 యాడ్ చేస్తే 315 ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే మనం అలా చెక్కింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ చెక్కింగ్ మనం ప్రాక్టీస్లో చేయాలి, ఎగ్జామ్లో చేయకూడదు. సో 225కి 30 యాడ్ చేస్తే 255 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ 11, 12, 16, 25, 41, 66 డాష్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ డిఫరెన్సెస్. సో 11కి 12కి గ్యాప్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 1. 12కి 16 గ్యాప్ ఎంత? 4. 16కి 25 గ్యాప్ 9. 25కి 41 గ్యాప్ 16. 41కి 66 గ్యాప్ 25. ఈ 1, 4, 9, 16, 25 ఎక్కడ చూసుకుంటాం మనం? స్క్వేర్స్ ఇవి. సో 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మనకి ఎంత వస్తుంది గ్యాప్? 6 స్క్వేర్. 6 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 36. 66కి మనం 36 యాడ్ చేయాలి. సో 66 + 36 ఎంత? 102 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ ఆప్షన్లో ఉన్నాం? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ సిరీస్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మనం ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన నెంబర్స్ మధ్య గ్యాప్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఆ నెంబర్స్ మధ్య లాజిక్ కనిపిస్తుంది. అది కానీ కనిపించినట్లయితే వేరే మోడల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ 11, 12, 20, 47, 111 డాష్. అబ్జర్వ్ ది గ్యాప్స్. 1. 12కి 20 మధ్య గ్యాప్ ఎంత? 8. నెక్స్ట్ 20కి 47 మధ్యలో 27. నెక్స్ట్ గ్యాప్ 64. ఆ 64 ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. మనం ప్రీవియస్ నెంబర్స్ చూసినట్లయితే 1, 8, 27 ఆల్రెడీ మనం క్యూబ్స్ కానీ నేర్చుకొని ఉన్నట్లయితే అది ఇమీడియట్గా థాట్ వచ్చేస్తుంది. సో 1 మీన్స్ 1 క్యూబ్, 8 మీన్స్ 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్, 4 క్యూబ్. నెక్స్ట్ మనం ఎంత తీసుకోవాలి? 5 క్యూబ్ తీసుకోవాలి. ఆ 5 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 125. అది యాడ్ చేయాలా, సపరేట్ చేయాలా? యాడ్ చేయాలి. సో 111 + 125 ఎంత సార్? 236 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ ఆప్షన్లో ఉందన్న? ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ డిఫరెన్సెస్లో స్క్వేర్స్ ఇస్తున్నాడు, క్యూబ్స్ ఇస్తున్నాడు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తాడు. వాడు ఇష్టం వచ్చిన మోడల్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో సింపుల్గా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ఐడియా వస్తే ఓకే, లేకపోతే నెక్స్ట్ మోడల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. సో ఎగ్జామ్లో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి సార్, నేను కంటిన్యూషన్లో చెప్తాను. సో డిఫరెన్స్ సిరీస్ మీద క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రొడక్ట్ సిరీస్. సో మనకి డిఫరెన్స్ సిరీస్లో 2 టైప్స్ అని చెప్పాను, అలాగే ప్రొడక్ట్ సిరీస్లో కూడా 2 టైప్స్. సో దీస్ ఆర్ 2 టైప్స్. నెంబర్ సిరీస్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇందాక ఏం చెప్పానమ్మా, కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడేముంది, కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ సిరీస్ విత్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సింపుల్గా మల్టిపుల్స్. సో వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇందాక కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్, ఇంక్రీజింగ్ డిఫరెన్స్, డిక్రీజింగ్ డిఫరెన్స్. బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్, ఇంక్రీజింగ్ మల్టిపుల్స్, డిక్రీజింగ్ మల్టిపుల్స్. సో మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూడగానే ఐడియాస్ వస్తాయి. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 6, 12, 48, 288, 2304. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రాబ్లం వెరీ స్మాల్ నెంబర్ నుంచి వెరీ బిగ్ నెంబర్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అలా స్మాల్ నెంబర్ నుంచి బిగ్ నెంబర్కి వెళ్తుంది అంటే మనం మల్టిపుల్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి అనేది ఒక బేసిక్ ఐడియా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 12 అనే నెంబర్ 6 నుంచి వచ్చింది. 12 అనే నెంబర్ 6 నుంచి వచ్చింది. 12 ఫ్రమ్ 6. సో మల్టిప్లైడ్ బై 2. మల్టిపుల్స్ అని ఆల్రెడీ హెడ్డింగ్ పెట్టాను, సింపుల్గా మల్టిపుల్సే చేయాలి. ఎగ్జామ్లో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్, అది నేను నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్లో చెప్తాను, ఏది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఏది నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోవాలని. బట్ ఇక్కడ మనకి బేసిక్స్ కాబట్టి సో మల్టిపుల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 12 to 48 అంటే ఇంటూ 4. నెక్స్ట్ 48 to 288 అంటే ఇంటూ 6. 48 6 are 288. సో 46 are 240, 86 are 48. సో 240 plus 48 288. సో 246 తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా, ఇంటూ 8 ఉంటుంది. సో ఏం చేశారు అక్కడ, ఇంటూ 2, ఇంటూ 4, ఇంటూ 6, ఇంటూ 8. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇంటూ 10. 2304 ఇంటూ 10 అంటే సింపుల్గా పక్కన 0 తీసుకుంటే సరిపోతుందిగా, 23040. ఏ ఆప్షన్లో ఉంది అది, ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ప్రొడక్ట్ సిరీస్ అంటే మల్టిపుల్స్ అనే థాట్ వచ్చేసాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడు. 1, 2, 6, 24, 120 డాష్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, స్మాల్ నెంబర్ నుంచి బిగ్ నెంబర్కి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాబ్లం. సింపుల్గా మల్టిపుల్స్ అనే థాట్ రావాలి. సో 1 to 2 అంటే ఏం చేయాలి, ఇంటూ 2. 1 2 జా 2. నెక్స్ట్ 2 to 6 అంటే ఇంటూ 3. 6 to 24 అంటే ఇంటూ 4. 24 to 120 అంటే మాకు తెలియదు సార్, ప్రీవియస్గా ఏమున్నాయి, ఇంటూ 2, ఇంటూ 3, ఇంటూ 4. ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, ఇంటూ 5. సో 24 into 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. నెక్స్ట్ ఇంటూ 6 మన ఆన్సర్ అనమాట. సో 120 into 6 ఎంత, 720 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ ఆప్షన్ వస్తుందమ్మా, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడు. 3, 18, 90, 360, 1080 డాష్. సో చాలా ఈజియెస్ట్ మోడల్. సో 3 to 18, 3 నుంచి 18 రాశాడు, ఏం చేయాలి, ఇంటూ 6 చేయాలి. 18 to 90 అంటే ఇంటూ 5. మాకు టేబుల్స్ రావు సార్, నేర్చుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ 90 to 360 ఇంటూ 4. 6 5 చూడగా నెక్స్ట్ 4 వస్తుందిగా, నెక్స్ట్ ఇంటూ 3, నెక్స్ట్ ఇంటూ 2. సో 1080 ఇంటూ 2 మీన్స్, సో 1002 అంటే 2000, 82 అంటే 160. సో 2000 plus 160, 2160. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడు. సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ సిరీస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్. ఈ మోడల్ వచ్చేసరికి చాలాసార్లు వచ్చేసింది. 36, 18, 18, 27, 54, 135 డాష్. మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 18, 18 సేమ్ నెంబర్ వెంటనే రాశాడు. సేమ్ నెంబర్ వెంటనే రాసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంటూ 1 ఆర్ బై 1. ఇంటూ 1 చేస్తే వస్తుంది, లేకపోతే బై 1 చేస్తే వస్తుంది అనేది గుర్తుండాలి. బట్ ఇక్కడ 36 to 18 అంటే కరెక్ట్గా ఆఫ్ ఉంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. 12,
6, 24, 12, సపోజ్ 36, 18, 6, 3. నేను రాసినవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ 12, 6, 24, 12, 36, 18, 6, 3 ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ రాశాను. ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ రాసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఇంటూ 0.5తో మల్టిప్లై చేశాడు. 0.5 అంటే ఇంటూ 1/2తో మల్టిప్లై చేశాడు. ఎగ్జాక్ట్గా ఆఫ్ అయినప్పుడు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే బై 2 చేశాడు అనేది గుర్తుండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి మాట ఇంటూ 0.5. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాకేం ఐడియా రావట్లేదు సార్, బట్ ఈ 2 నెంబర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే 27 and 54ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటూ 2 కరెక్ట్గా డబుల్ అయింది. సో 18 మధ్య ఇంటూ 1, 27, 54 మధ్య ఇంటూ 2 అంటే 135కి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ మధ్య ఏముంటుంది ఇంటూ 3 ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఓకే సార్. బట్ మిడిల్లో లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటూ 0.5 నెక్స్ట్ ఇంటూ 1 నెక్స్ట్ తెలియట్లేదు బట్ నెక్స్ట్ ఇంటూ 2 పెట్టాను అంటే మిడిల్లో ఏముంటుంది సార్ అంటే ఇంటూ 1.5. నెక్స్ట్ ఇక్కడేమొస్తుందమ్మా దాన్ని బట్టి ఇంటూ 2.5. మన ఆన్సర్ ఏంటి? మన ఆన్సర్ వచ్చింది బట్ ఆ ప్రీవియస్ ఉన్న 0.5 1 బేస్ చేసుకొని మనం మిడిల్లో ఏం రాయాలనేది ఐడియా వచ్చేసేయాలి. సో లాజిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో 135 into 3 ఎంత వస్తుందమ్మా? 130 into 3 అంటే 390 ప్లస్ 5 into 3 అంటే 15. 390 plus 15 405 is the correct answer. 405. ఏ ఆప్షన్లో ఉందమ్మా? ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2, 4, 12, 60, 420. సింపుల్గా మల్టిపుల్స్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. 2 నుంచి 4 ఇంటూ 2, నెక్స్ట్ 4 to 12 ఇంటూ 3, 12 to 60 ఇంటూ 5, 60 to 420 ఇంటూ 7, 2, 3, 5, 7 చూడగానే మనకి ఏ వరకు గుర్తుకు రావాలి? ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఆఫ్టర్ 7 which one is the prime number? 11. So 420 into 11. So 400 into 11, 4400. 20 into 11, 220. Total ఎంత వస్తుందన్న? 4620. Option number C. So simple question, remember it. Next model. Combinational series. The last model in this concept, combinational series. So little bit tough questions are asked in this concept, this model, combinational. Here we are using two mathematical operations from plus, multiplication, division and minus symbol. So this one is a minus symbol. సో ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉండే 4 ఆపరేషన్స్లో ఒక 2 ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకొని 2 సింబల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మన ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. లైక్ ఇంటూ 1 + 2 ఇంటూ 2 + 2 ఇంటూ 3 + 2 అని కూడా ఇక్కడ రాశాను. అవి ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మీరు డిఫరెంట్ సిరీస్లో చూసినట్లయితే సపోజ్ 1, 2, 4, 7, 11 డాష్, ఇది డిఫరెంట్ సిరీస్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ గ్యాప్ 1 ఉంది, +1, ఇక్కడ గ్యాప్ +2, ఇక్కడ గ్యాప్ +3, ఇక్కడ గ్యాప్ +4 అంటే నెక్స్ట్ +5 తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ సిరీస్లో? ఓన్లీ 1 సింబల్. సపోజ్ నేను ప్రొడక్ట్ సిరీస్ ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను. 6, 12, 48, 288, 2304 డాష్. ఇక్కడ నేను ఇంటూ 2, ఇంటూ 4, ఇంటూ 6, ఇంటూ 8 అనే లాజిక్ తీసుకొని వచ్చాను. అంటే డిఫరెంట్ సిరీస్లో ప్లస్ అనే సింబల్ యూజ్ చేశాను, ప్రొడక్ట్ సిరీస్లో మల్టిప్లికేషన్ అనే సింబల్ యూజ్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 1 సింబల్ యూజ్ చేసామా, 2 సింబల్స్ యూజ్ చేసామా? ఓన్లీ 1 సింబల్. బట్ కాంబినేషన్ సిరీస్లో మనం 2 సింబల్స్ని యూజ్ చేస్తాము. కంబైన్డ్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ 4 సింబల్స్లో మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అనే సింబల్స్ నుంచి 1 సింబల్ తీసుకొని వస్తాం, అలాగే ప్లస్ మైనస్ నుంచి 1 సింబల్ తీసుకొని వస్తాం. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎలా సార్? ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రాబ్లం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే డివిజన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ మై ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ 3, 4, 10, 33 డాష్. ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్?
ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన సింబల్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్. అదే ఒకవేళ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే డివిజన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాను, అది నేను ప్రాబ్లమ్స్లో చూపిస్తాను. బట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది సార్, మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి అనే థాట్ రావాలి. బట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ అండ్ కాంబినేషనల్. సో ఎలా వస్తుంది సార్? ఒకసారి ఈ 10, 33 అనే నెంబర్స్ చూడండి. ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ చెప్పాను. ఆ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఎలా చేయాలి సార్ అంటే నియరెస్ట్గా తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి. 10 to 33 ఏ నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేస్తే దగ్గరికి వెళ్తుంది? ఇంటూ 3. 10 3s are 30, బట్ గివెన్ నెంబర్ ఈస్ 33, అంటే +3 యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే 10 into 3 30 +3 33. అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి +3. ఒకవేళ 27 ఉంటే 33 ప్లేస్లో ఇంటూ 3 30 -3 పెట్టామని. అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేటువంటివి ఇచ్చిన నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ముందర ఏం చెప్తున్నాను? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే మల్టిప్లికేషన్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే డివిజన్. అదే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంటూ 2 +2 వస్తుందమ్మా, ఇక్కడ ఇంటూ 1 +1. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో సింపుల్గా ఈ మోడల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్లో ఒక సింబల్ యూజ్ చేయాలి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో 1 సింబల్ యూజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేయి, నియరెస్ట్గా తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయి. అదే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే డివిజన్ సింబల్ యూజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఇక్కడ 1 by 1 ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు. స్క్వేర్స్ మోడల్ సార్, డిఫరెన్స్ మోడల్ సార్, ప్రొడక్ట్ సిరీస్ మోడల్, కాంబినేషన్ మోడల్. కానీ ఎగ్జామ్లో ఇన్విజిలేటర్ వచ్చి మన దగ్గర కూర్చొని చెప్పాడు కాంబినేషన్ మోడల్ చేయరా అని. బట్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్స్ స్క్వేర్సా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. స్క్వేర్స్ ఆర్ నాట్, నెక్స్ట్ క్యూబ్స్ ఆర్ నాట్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఆర్ నాట్. నో సార్. క్యూబ్స్ ఆర్ నాట్. నో సార్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్. నో సార్. నెక్స్ట్ మీకు టోటల్గా ఎన్ని మోడల్స్ అని చెప్పాను? 5 మోడల్స్. డిఫరెన్స్, ప్రొడక్ట్, స్క్వేర్స్ ఆర్ క్యూబ్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, కాంబినేషనల్. నేను ఫస్ట్ ఈ 3 చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎన్ని మోడల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి? ఈ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఈ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీద మీకు కానీ ప్రాబ్లం ఇచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్గా థాట్ వచ్చేస్తుంది, మాకు ఐడియా రాలేదు సార్, నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్రొడక్ట్ సిరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ప్రొడక్ట్ సిరీస్ అంటే ఏం చెప్పాను? మల్టిపుల్స్ అని చెప్పాను. సో అక్కడ కూడా ఐడియా రావట్లేదు అంటే సింపుల్గా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి సార్ అంటే డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ సిరీస్లో ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదు అంటే చూడగానే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సార్, ఐడియా రాలేదు సార్. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఫైనల్గా కాంబినేషన్ మోడల్కి వెళ్ళాలి. సో వాటి మీద జస్ట్ ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ చూసినట్లయితే మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 7, 15, 29, 59, 117. ఇక్కడ నేను కాంబినేషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాను కాబట్టి ఆ మోడల్లోనే చెప్తాను. బట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మిక్స్ చేసి వస్తాయి. బట్ ఈ ప్రాబ్లం కాంబినేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నియరెస్ట్గా తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. 7 to 15 ఇంటూ 2 చేస్తే నియరెస్ట్గా వస్తుందిగా. 7 2s are 14 ప్లస్ 1 చేస్తే 15. ఇక్కడ చూడమ్మా 15 and 29 ఇంటూ 2 30 సార్, బట్ గివెన్ 1 is 29 అంటే -1 చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే 29 into 59 ఇంటూ 2 చేస్తే 58 ప్లస్ 1 చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటూ 2 59 into 2 118, సో -1. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇంటూ 2 ప్లస్ 1. అర్థమైందా? సో 117 into 2 234 వస్తుంది. ప్లస్ 1 చేయాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత సార్ అంటే 235. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్లో ఇలాంటి ఐడియాస్ వస్తాయి. బట్ డిఫరెన్స్, ప్రొడక్ట్, స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనేటువంటి డైరెక్ట్ థాట్స్, బట్ ఈ ప్రాబ్లం అనేటువంటివి ప్రాక్టీస్ మీద కంపల్సరీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడు. 5, 8, 26, 48, -168, 290. సో ది కాంబినేషన్ మోడల్, బట్ ఇక్కడ స్క్వేర్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. బట్ ప్రాక్టీస్లో ఐడియా వస్తుందని చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దిస్ వన్ ఈజ్ నియరెస్ట్ టు 2 square 4 + 1.
This one is 3 square minus 1. This one is 5 square plus 1. This one is 7 square minus 1. Problem చాలా బాగుంది. సో 2 square plus 1, 3 square minus 1, 5 square plus 1, 7 square minus 1. ఈ 2, 3, 5, 7 ఎవరు? ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఆఫ్టర్ 7 ఏమొస్తుంది? 11 ఈజ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. సో 11 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ప్రీవియస్లో -1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ +1. 11 స్క్వేర్ అంటే 121, +1 చేయాలి కాబట్టి 122 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనకి 121 కూడా ఇచ్చాడు, అవి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడు. 1330, 728, 342, 124, 26 డాష్. ఇవి కాంబినేషన్లోనే ఉంటాయి, బట్ క్యూబ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే 11 క్యూబ్కి నియరెస్ట్ నెంబర్. 11 క్యూబ్ ఎంత వస్తుంది? 1331. మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు కాబట్టి ఐడియా రావాలి. సో 11 క్యూబ్ -1. ఇది 9 క్యూబ్ నియరెస్ట్ నెంబర్ -1. 9 క్యూబ్ అంటే 729. 7 cube -1. This one is 5 cube -1. This one is 3 cube -1. వీళ్ళు ఆడ్ నెంబర్సా ప్రైమ్ నెంబర్సా? ఆడ్ నెంబర్స్. ఎందుకని సార్? 9 ఉంది కాబట్టి. సో 3 తర్వాత ఉండే ఆడ్ నెంబర్ ఎవరు? రివర్స్ ఆర్డర్లో 1. 1 cube -1. 1 cube అంటే 1 -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, 5, 13, 41, 85, 257 డాష్. సో క్లియర్లీ కాంబినేషనల్ మోడల్. సో 5, 13, సో నియరెస్ట్గా. నెక్స్ట్ 13, 41 నియరెస్ట్ ఇంటూ 3 బెటర్. అక్కడ నేను చేయట్లేదు, ఎందుకంటే సమ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 2 + 3 సార్, ఇక్కడ ఇంటూ 3 - 2 సార్, అంటే 2 ఐడియాస్ వచ్చాయి, అందుకని కొంచెం ముందరికి వెళ్ళాను. సో 13 × 3 39 + 2 41. ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెండింటి మధ్య 41 × 2 చేస్తే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, +3. ఇక్కడ సార్ ఇంటూ 3 చేయాల్సి వస్తుందన్న. 85 × 3 అంటే 255 + 2. దీన్ని బట్టి నీకు ప్రీవియస్లో ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? ఇక్కడ ఇంటూ 3 + 2 ఉంది లాస్ట్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటూ 2 + 3, ఇక్కడేమో ఇంటూ 3 + 2, ఇక్కడేమో ఇంటూ 2 + 3, ఇక్కడ ఇంటూ 3 + 2. అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? బెటర్ ఏంటి? ఇంటూ 2 + 3 అనేది బెటర్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు మిడిల్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎండింగ్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, దాంట్లో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫైనల్గా మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంటూ 2 + 3. సో 257 × 2 అంటే 514 + 3 చేస్తే 517. సో ఏ ఆప్షన్ అది? ఆప్షన్ సి. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 2, 4, 7, 35, 42, 462 డాష్. సో గుడ్ క్వశ్చన్. సింపుల్గా ఈ 7, 35 చూస్తే నీకు ఐడియా ఏమొస్తుంది సార్? ఇంటూ 5 ఐడియా వస్తుందా రాదు? బట్ ఇక్కడ ఈ 35, 42ని చూస్తే మల్టిప్లై చేస్తే ఏమి ఉండదు, +7 అంతే. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే +3 అమ్మ. ఇక్కడ సార్ ఏం చేయాలి? +2 పెట్టాలా, ఇంటూ 2 పెట్టాలా? ఈ 357 అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. +7 × 5 + 3 అంటే ఇక్కడ ఇంటూ 2. సో ఇంటూ 2 + 3 × 5 + 7. నెక్స్ట్ ఏంటి? 2, 3, 5, 7 అంటే ఎవరు? ప్రైమ్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ +7 తర్వాత ఇంటూ 11. సో 42 × 11 అంటే 462 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? +13 చేయాలి. సో 11 తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్ ఎవరు? 13. సో 462 + 13 అంటే ఎంత వస్తుంది? 475. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.